तो हाय जय जगन्नाथ पिलाମାନେ। तो आमे आज अष्टम श्रेणी गोटे विज्ञान विषय गोटे चैप्टर आमे पढ़िबा हैला। तो तमरो फर्स्ट चैप्टर नुहे तो सेकंड चैप्टर को आमे जिमा कोन देकी बहुत वेरी इंपोर्टेंट देकी। तो फर्स्ट चैप्टर वीडियो टा मु आनिबी तो आगे जेहेतु सेकंड चैप्टर टा टिके इंपोर्टेंट तो से सेकंड चैप्टर को जाउची। फर्स्ट चैप्टर किछि नै बस खाली लेखा है जे माने सबू विषय को मिसेकी कौन कौन पढ़ा हम से इंपोर्टेंट दिखाई। तो प्रथम अध्याय टा देइतला तो आम सेकेंड अध्याय को सेकेंड अध्याय पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट अच्छे किसी ना भाषा कहदे है। तो द्वितीय अध्याय कौन अच्छी ना अणुजीव जगत कौन देखिए अणुजीव जगत फोन रे आसला छाड़ तो देखिए गोटे अणुजीव जगत देखिए कौन आस पढ़ा अणुजीव जगत कौन ना आस ये केते गुड़ाक क्वेश्चन पढ़ा कौन तुम्हें केवे भाविच कि जदि तुम चारि पाखरे जो अदृश्य जीव जगत तुमको दृश्य हुए कौन सब देख ये अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण एथिरे जीव मानक आकार जटिलता कि जीवर जो लक्षण जीवित बोली परिचित करे से विषय तुम चिंतार किपरि परिवर्तन करि बोली भावुच कि। तो ये विषय एक्चुअली कौन देछि ना मन रख भल से शुण जो जहाँ पढ़ाए ना आगु तार कहीदे ए अच्छी तो मन रखिबो जे तमे जानि परिबो जे गोटे मन भितरे गोटे आशा पाल्टी जो हाँ एगुड़ाक जानिबा निहाती। तो इटा जो विषयटा जो देनी आमर कौन देछि रे जो अणुजीव जगत माने तो आम खाली आखि को देखा न जाउथबा जेतिक जिनिस विषय आमे पढ़िबा। तो तापर अणुजीव जगत जानिया पे हेले प्रथमे हमको का विषय जानिया पे पड़िबो मन रखिबो का विषय जानिया पे पड़िबो कोष क्या विषय जाने पड़ो रे कोष कोष कौन ये जानिच कि आम जीवर मौलिक एकक आम जीवन मौलिक एकक हूँ कौन कोष चल पढ़ा। तो से उपरू आमको टॉपिकटा जाना पड़ो ये कहीदे इंपोर्टाट मु बेसी भितर जीवन खाली कहीदे शुण देख जो छोटे छोटे जिनस आम आखि को देखा जाए तो सेगुड़ाक आम जानापी कौन व्यवहार करूँ आम लेंस आम कौन व्यवहार करूँ लेंस जबकाच बोली कह जाऊला। तो सेटा केमती होता है ना मझीटा मोटा होता है आ धार गुड़ाक बहुत कौन होता है बहुत पतला होता है नुहे कि। तो सूक्ष्म जीव गुड़ाक आम जानापी आम तार व्यवहार करूँ। तो से भाव में कौन ना देख गोटे बही गुड़ाक आम देखापी आम से गोल मान गोटे फ्लास्क व्यवहार करूँ ना नहीं। तो ये केमी व्यवहार कर देख से केमी व्यवहार कर लिखी देख गोटे गोलाकार तरल विशिष्ट काच फ्लास्क नियो फ्लास्क को जल पूर्ण कर फ्लास्क मुह को गोटे ठिपी द्वारा भल भाव में बंद कर। बर्तमान फ्लास्क को एक खोला बही पर रख एवं फ्लास्क मध्य बही अक्षर गुड़ा देखा चेष्टा कर कौन देख बड़ बड़ देखा जबकाच भाया कम कर बुझीपार ना ये बहुत सहज कथा निजे घर भी तुम ट्राए कर बुझीपार ना क्षुद्र जगत गुड़ाक जानापी आमको एगुड़ा सब व्यवहार कहुए। तो चलो यही बहुत इंपोर्टाट देख 1665 मसीह रॉबर्ट हुक किए रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक माइक्रोग्राफिया नामक गोटे पुस्तक प्रकाश कले। मन रखिबे रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक प्रकाश कले। से जड़े सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं कुशली चित्रकर थे। यही पुस्तक लोक मैंने पूर्व देखी न छोट छोट जिनिस गुड़िकर विस्तृत वर्णना चित्र से अंकन करते जिनिस गुड़ देखापी से व्यवहार करते उपकरण टी बर्तमान आम अणुवीक्षण जंत्र बोली कहूँ। छोट छोट जिनस गुड़ाक आम देखा जो देखुचे तो सेटा केमती देखुचे अणुवीक्षण जंत्र जोटा कि माइक्रोस्कोप बोली कहीटा प्रथमे बाहर करते आमर रॉबर्ट बुझीपार ना नहीं। तो अणुवीक्षण जंत्र जड़े व्यक्ति खाली वस्तु को खाली आखि तुलन में 200 ରୁ 300 गुण बड़ कर देखिपर के 200 ରୁ 300 गुण बड़ कर देखिपर बापरे जूम करते 20x जूम मोबाइल गुड़ाक सब 100x जूम 200x जूम तो से 200 ରୁ 300 गुण बड़ कर देखी पारे। दिने से गोटे कर्कर गोटे पतला खंड को अणुवीक्षण जंत्र तले देखिले जे सेटा कोठरी पर अनेक छोट छोट स्थान रही। तो से कोठरी वाला स्थान गुड़ाक रहा तो से गुड़ाक से ना देदेले कौन महू फेणा भाया देखाला ना देदेले कोष। मन रखियो जो महू फेणा भाया देखाला से जो फांका जगह गुड़ाक रहा छोट छोट स्थान गुड़ाक से कोष बोली ना देदेले इंग्लिश आम कौन कहू
ସେଲ୍। କଣ କହୁ? ସେଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ଜୀବନର ଏହି ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କୋଷ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ବୁଝିଲେ କଣ ବହି ଲେଖିଥିଲେ? ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି, ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଡଚର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଓନି ହକ୍। ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଓନି ହକ୍ ହେଲା, ଲିଓନି ହକ୍ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅନୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁ, ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ସେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ। ମନେ ରଖିବ, ଯେତିକି ସବୁ ବୀଜାଣୁର ରକ୍ତକୋଷ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ କେତେ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇ ନେଇକି ତ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହାକୁ? ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଓନି ହକ୍। ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି, ଗାଡ଼ି ଗଲାନି ନା, କାଟି ଦଉଛି। ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଓନି ହକ୍, ତ ସେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୀଜାଣୁ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ମାନେ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ ମୋ ଫାଳରେ ଦେଖା ହଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ଲେଖିନଥିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇଟା ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ପୁସ୍ତକ, ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ? ତ ଏବେ ଚାଲ, କୋଷ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଲା କୋଷ କଣ? କୋଷ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛି, ନିହାତି। ବୁଝିହେଲାନି? ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଷର ଗଠନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଛାଡ, ଆସ କଣ ଦେଇଛି ତାପରେ। ଏଇ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପରୀକ୍ଷାକୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ସେ କଣ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇକି ପିଆଜକୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସେପ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଛି ନା, ତାର ସ୍ତର ସ୍ତର ବାହାର କରିଛି। ପତଳା ସ୍ତର ଗୁଡା ବାହାରେନି ଧଳା ଧଳା, ତ ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଠି କିଛି ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ସାଫ୍ରାନ ଟିକେ ପକେଇଛି। ବୁଝିଲେ? ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସେଟା। ତ ତାକୁ ପେଟି ଡ୍ରିସ ରେ ରଖିକି, ଏଇ ଯୋଉ ଥାଳି ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପେଟି ଡ୍ରିସ ହେଲା, ତ ତା ଦେହରେ ରଖି 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖିଛି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ତାର ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି ସଫାସଫି କରିଦବ। ରଖିଦେବା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦବ ପାଣିର। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖିଦବ। ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା ପରେ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ, ଏଇ ଯୋଉ କାଚ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପକେଇଦବ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଓଦା ଓଦା ରହେ, କୋଷ ଗୁଡାକ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖା ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କାଚ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣି, କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଆଣି ତାକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖି ତାକୁ ଛାଡିଦବ, ଯେମିତି ବାୟୁ ଫ୍ଲୋ ନ ରହେ ତା ଭିତରେ। ଦେଖିନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାଚ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଚ ଥାଏ, ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ପକାଇକି ଦେଖାଇକି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛି। ସେ କଣ ଦେଖିଲା ନା, ପିଆଜର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡାକ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିଛି। କେଭଳିଆ ରହିଛି? এইগুলা ସବୁ ରହିଛି। ଚାରକୋଣିଆ ରକମ ଏମିତି 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 ଇଟା ରକମ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ସେ ଦେଖିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାହିଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିବି ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି। ତ ସେ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଯେ କହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ପିଆଜର ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ତ ତାପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ତ ତାପରେ ଏବେ ଇଟାର ଦେଖି ତ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଇଟା ଗୁଡା ଯେମିତି ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଲା ନା, ପିଆଜର ବି କୋଷ ଗୁଡାକ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ସଜେଇକି ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଆଜ। ତ ତାପରେ ଏବେ ଆସ, ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ତମ ଗାଲ ଭିତରେ ସଫା ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାର ଦନ୍ତରା ମୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଲ ଭିତରେ ଭାଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦିଅ। ଗୋଟେ ସଫା କାଚ ସାଇଡରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ରଖ, ତ ସେଇଠି ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡାକୁ ବୁଡାଇ ରଖ। ତା ଦେହରେ ଠିକ ସେଭଳିଆ ନୀଳ ମେଥିଲିନ ପକାଅ। ତାପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବ। ତ ସେଠି କଣ ଦେଖ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପକେଇବ। ଠିକ ତାକୁ ସେମିତି କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖିକି, ତାକୁ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ, କଭର ସ୍ଲିପ୍ ପକେଇକି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମର କେମିତି ଜଣା ପଡିଲା, ଏମିତି ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଠିକ ସେଭଳିଆ ଏଠି କଣ ନା, ସେ କେମିତି ଦେଖାହବ ନା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାହବ। ଗାଲ ମୁନା କଥା ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପର ଏମିତି ଦେଖାହବ। ତାହେଲେ ଚାଲ କଣ ଦେଖିବା, ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନା, କୋଷ ଭିତରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିବା ଜାଣିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ ବାହାରେ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ
ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶଟିଏ ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ ନାଁ ଦେଲେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କହିଛି ବାହାର ପଟଟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖ ଏଇଟା ଧର ହେଲା ଗୋଲ, ତ ଏଇ ପଟଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଅଂଶ ରହିଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନାଁ ଦେଲେ, ବାହାର ପଟଟାକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ। ସୁଧାର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇପଟା ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଭିତରେ ଅଛି, ତ ବାହାରଟାକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନାଁ ଦେଲେ। ତ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶଟି ହଉଛି କଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ହଉଛି ସେଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଯାହା ଏକ ପତଳା ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏହା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପତଳା ଝିଲ୍ଲିଟିଏ ଲାଗିଛି ହେଲା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁନ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ କହୁ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଷ ଜୀବକ ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏହି ତିନିଟା ଅଂଶ କଣ କଣ ତିନିଟା ଅଂଶ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବାହାରେ ରହିଲା, ତାପରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଲା ମଝି ରହିଲା, ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ମଝିର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରହିଲା, ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୋଷ ଜୀବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲାନି। ତ ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଇଛି ପଢିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେଟା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତା କୋଷ ଭିତର କାମ କଣ ନା ସିଏ କଣ କରେ, ବାହାରୁ ପୁରା ଟାଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆମ ସ୍ୱର ଯେମିତି ପୁରା ନରମ, ଗଛର ସ୍ୱର ଯେମିତି ପୁରା ଟାଣ ନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲନି। ତ ସେଇଠି କଣ ପାଇଁ ଟାଣ ଥାଏ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବୁଝତେ ହଉନି, ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଇଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବିଷୟରେ ପଢିବା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଘେରିକି ରଖେ। ବୁଝିପାରିଲ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ଏଗୁଡା ହେଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ଏଗୁଡା ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟାକୁ ଧରିକି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ପୃଥକ କରେ। ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କୋଷ ପୃଥକ କରେ ସିଏ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ପୃଥକ କରେ। ତ ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଓ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି, ଖଣିଜ ଲବଣ। ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ, ଏଇ କୋଷ ଜୀବକ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଭିତରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସ ଗଲା କିଏ ଗଲା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗଲା, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଗଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କଣ କରେ, ସେ ଯେତିକି ଜିନିଷକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲାନି, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତିକି କୋଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୁଏ, ତ ସେଗୁଡାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯୋଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ, ତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦୃଢତା ଆଉ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କୋଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଦୃଢ ଭାବରେ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ କଣ ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ କଣ ଥାଏ, ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ ଥାଏ, ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଡ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭଳି କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡରେ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କୋଷରେ ନିହାତି ଏଇଟା ଥାଏ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଥିଲେ ହିଁ ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲନି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଚିତ୍ରକୁ ଧର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ପ୍ରାୟତଃ ଆୟତାକାର ହେଇଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କୋଷ, ଆଉ ମଝିର ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଖାଲି ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରସଧାନୀ। କଣ କୁହାଯାଏ, ରସଧାନୀ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ବୁଝିଗଲାନି। ଦେଖ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦେଖୁଛ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଉପର ଲେୟାରଟାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟାଣ ଲେୟାରଟା ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଥାଏ, ଗ୍ରୀନ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଉଭୟ ରହିଥାଏ। ରସଧାନୀ କିନ୍ତୁ ୟାର ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଯୋଉଟା, ରସଧାନୀ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଉଭୟ ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲନି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏବେ ଫରକ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ, କଣ କଣ ଫରକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ। ୟାର ରସଧାନୀ ଅଛି, ୟାର ରସଧାନୀ ନାହିଁ। ଏଟାର ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ମଝିରେ ଥାଏ, ଏଟା ମଝିରେ ନଥାଏ ହେଲା। ଏଟାର କଣ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ, ଏଟାର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ୟାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ, ୟାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ୟାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଟାଣ ଥାଏ, ୟାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ନରମ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥାଏ। କଣ ଚାଲ ତାପରେ ପାଠ ପଢିବା। ତ ଏଠି କଣ ଦେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି କଣ କହିଲା, କୋଷ ଗୁଡିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନର ଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ କହିବା। କଣ ଭିନ୍ନତା ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ।
ମାଂସପେଶୀ କୋଷଟା କେମିତି ତାକୁଡ଼ି ରକମ ରହିଥାଏ, କେମିତି ହେଇଥାଏ ତାକୁଡ଼ି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ରକମ ରହିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷଟା କଣ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଞ୍ଚେ ଭାରି ଭୁଳାକି ଥାଏ, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ। ତ ସେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଥାଏ ନ୍ୟୁରନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ନ୍ୟୁରନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ନୋଟ କରିକି ଅଛି, ତମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା, ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସରେ ଦେଖିଦବ, ତେବେ ଖାଲି ଦେଖ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଶୁଣ। କଣ କରିବା ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ତ ସେଟା ହେଲା କଣ ଥାଏ ନ୍ୟୁରନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବୁଝିପାରିଲନି। ତ ଏବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆସ କଣ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ନା ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଆଉ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗତି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ନଳୀଟା ଯାଇଥାଏ ପୁରା ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଇବାଟା ଯେତେବେଳେ ପଶେ ନା ସରୁଆଟା ଏଇଠି ଫୁଲିଯାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ପତଳା ହେଇଯାଏ, ୟାକୁ ପ୍ରେସର ଦିଏ ଇଏ ଫୁଲିଯାଏ, ତାପରେ ହେଇ ପ୍ରେସର ଦେଇଦିଏ ଆମ ଖାଇବାଟା ତଳକୁ ଯାଏ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର, ବୁଝିପାରିଲନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଥାଏ। ତ ଏବେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଜୀବ ଶରୀରର ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡାକ କଣ? ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ତର ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କୋଷ, କୋଷ ମିଶି କଣ ତିଆରି ହେଲା ଟିସୁ, ଟିସୁ ମିଶି କଣ ତିଆରି ହେଲା ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ମିଶି କଣ ତିଆରି ହେଲା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମିଶି କଣ ତିଆରି ହେଲା ଜୀବ, କଣ ତିଆରି ହେଲା ଜୀବ। ତାହେଲେ କୋଷ ତାପରେ ଟିସୁ ଇଏ ଅଙ୍ଗ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ତାପରେ ହେଲା ଜୀବନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଜୀବ ଶରୀର ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡାକ ହେଲା ଏଇଆ। କଣ ହେଲା ସ୍ତର ଗୁଡା ହେଲା ଆମର ଏଇଆ, ବୁଝିପାରିଲନି। ସ୍ତର ଯଦି ପଚାରେ କୋଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ବା କୋଉଟା ନାହିଁ ଏମିତି ଅପସନ ବାଲା ପଚାରିଦବ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲନି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ଗୋଟେ କୋଷଟା ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୋଉଠୁ? ଡିମ୍ବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡିମ୍ବ ଆମ ଜାଣିଛ କଣ? ଓଟପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଯୋଉ ଓଟପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବଟା ହଉଛି ଜୀବ ଜଗତରେ ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ କୋଷ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 130 ମିଲିରୁ 170। ଯେପରି ଅଣ୍ଡାର ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପାର୍ଟଟା ନଥାଏ, ଏଇଟା ଓଟପକ୍ଷୀର ପାଖାପାଖି କେତେ 130 ମିଲିରୁ 170 ମିଲି, 130ରୁ ପାଖାପାଖି କେତେ 170 ମିଲି ମାନେ ମିଲିମିଟର ବେ, ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ମିଲି ମାନେ କଣ? ମିଲିମିଟର ହେଲା। ତ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଠି? ତ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଆଉ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ତାକୁ ଧଳା ତରଳ ଜିନିଷଟା ଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛ ନା ବେ? ସେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଇଟା କଣ କହୁ ଆମେ? କେଶର କହୁନା। ତା ଚାରିପଟେ ଧଳା ଧଳାଟା ଦେଖାଯାଏ, କାହାକୁ ଧଳା ଧଳାଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ କାହାକୁ କେଶର, ମତେ ଦିଟା ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିପାରିଲାନି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପୋଷଣ ଯୋଗାଇ ଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୋଷ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବୁଝିପାରିଲନି। ଏବେ ଆସ ଅଣୁଜୀବ କଣ ପଢିବା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଅଣୁଜୀବ କଣ? ତ ଅଣୁଜୀବ କଣ ଦେଖ, କଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଣୁଜୀବ। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଷରେ କିମ୍ବା ଅତି କମ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଖାଲି ଆଖି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଅଣୁଜୀବ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଏକକୋଷୀ, ଯଦି ବହୁତ ସାରା କୋଷରେ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ବହୁକୋଷୀ। ଏକକୋଷୀର କିଏ କିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିବ? କିଏ କିଏ ଯିବ ନା କବକ ଯିବ। କିଏ ଆସିବ? କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ। ଏମାନେ କୋଉଥିରେ ଯିବେ? ଏମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀରେ ଯିବେ। ଏକକୋଷୀରେ କିଏ କିଏ ଆସିବ? ବୀଜାଣୁ ଆଉ ଏମିବା। ବୀଜାଣୁ ଆଉ ଏମିବା ହେଲା କଣ ନା ଏକକୋଷୀରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କବକ ଆଉ ଶୈବାଳ ଏମାନେ ବହୁକୋଷୀରେ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲନି। ଆମ ଚାରିପଟେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଯେମାନେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏବେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଭଳିଆ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କଣ ବାହାର କରୁଛି? କାଗଜରେ ହେଲା କଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ଫୋଲସ୍କୋପ। ଫୋଲସ୍କୋପ ମାନେ ଫୋଲର କଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଫୋଲସ୍କୋପ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାର ଅଣୁଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନପାରେ, ତଥାପି ଏଗୁଡିକ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଣୁଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଆସଲ ଏବେ ଆମ ସେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆ ନିକଟକୁ ଦେଖିବା,
ଦେଖ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା। କଣ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା ନା ଦେଇଛି କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆଉ ଟେଲିସ୍କୋପ ସ୍ଲାଇଡରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ସ୍ଥିର ଜଳ ଆଣିକି ବୁନ୍ଦାଟି ରଖ, ତାକୁ କଭର ସ୍ଲିପ ଦେଇକି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇ ସାରିକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ହାତ ବା କାଗଜ ମାନେ ଗ୍ଲୋଭସ ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଦେଖିବା। ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖଉଛି ଆଣିକି ତାକୁ ଏମିତି ଡ୍ରପ କରିଦେଇକି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଛି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଦେଖିଛି ନା ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଅଣୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟ, ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ହେଲା ତ ଦେଖ ସେଇଠି କେତେ ଗୁଡା ଚିତ୍ର କହିଲା। ଏଇ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେନି ପରୀକ୍ଷାର କହିନି ଯଦି ନ ପଢିକି ଯିବ ନା ମରିବ ତମେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଟେନସନ ପୁରା ରାତି ଦିନ ଅନ୍ଧାର କରିକି ପଡ ହେଲା। ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଦେଖ ମରିଯିବରେ ବହୁତ ବାଧିବ। ଏଇଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସର୍ଟ ବହି ଭିତରୁ ହେଲା। ଏକ କଣ ଦେଇଛି ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପଢିକି ଆସିଲେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ତ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ କଣ ମାନେ ତାର ବିଶେଷତା ଗୁଡା କଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ, ଗତିଶୀଳ ଆଉ ଅନିୟମିତ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ। ତାର କିଛି ଆକାର ନଥାଏ। ପାରାମେସିୟମ ଏକକୋଷୀ ଅଟେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରେ, ବିଶେଷ ଅଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରେ। ହେଲା ଶୈବାଳ କଣ ନା ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ ଅଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପାଉଁରୁଟିର ଫିମ୍ପି କଣ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ହେଇଛି। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଉ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଥଳି ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ହେଲା ଏବେ ହେଲା କବକ। ଏଟା କାହା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବ ନା ବ୍ରଶ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା। ଝାଡୁ ମାରିଲା ବ୍ରଶ ରଙ୍ଗ ମାରିଲା ବ୍ରଶ କଣ ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ ଅଛି ତ ଏଟା ଗ୍ରୀନ ନୁହେଁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇପ ର ବଟ୍ ସେଠି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରଶ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟା। ଶୈବାଳ ଗୋଲାକାର, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଶୈବାଳ ଜାତିର ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କଣ ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁ ଦେଖିବା କିଛି ଆକାର ନାହିଁ। କୋଷ ଗୁଡିକ ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯାନ୍ତି, କମାକୃତି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାକୃତି ଦେଖାଯାନ୍ତି। କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଓ କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବର୍ଧ ସବୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସ ଏଗୁଡାକ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାର 100 ରୁ 400 ଗୁଣ ବଡ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଛୋଟ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ରଖ ଆଗକୁ ପଢିବା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆସ ଭୂତାଣୁ ପଡିଥାଏ ଯେଟା କି ଭାଇରସ। କରୋନା ଭାଇରସ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ନୁହେଁ କି? ତ ଭାଇରସ ର କାମ କିଛି ଜାଣିଛ? ଏତେ ବଦମାସି ସେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କରି ସେଇଠି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଭାଇରସ ଗୁଡିକ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣକୋଷୀୟ ଯେ ଅଣକୋଷୀୟ ମାନେ କିଛି କୋଷୀୟ ନାହିଁ, ଏକକୋଷୀ ନା ବହୁକୋଷୀ କିଛି କୋଷୀୟ କୋଷୀୟ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଏଇ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁଗୁଣିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲାନି କଣ ଯେମିତି ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆସ ଆମ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡିତ, କିପରି ଆମେ ଜଡିତ ଦେଖ। ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରେ ରଖିଦେବା ତାହା ପଚିଯାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ପାଉଡର ତୁଳା ଭଳିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାରି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆଇଲା କିଠୁ? ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଏପରି ସେ। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଆଇଲା କିଠୁ? ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କିପରି ଆସିଲେ? ଏହାର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପାଣିର, ମାଟିର, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋଲସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଓ ତୁଷାରଚ୍ଛିନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲାନି? ତ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ? ଦେଖ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଖାଲି ପାତ୍ର ନିଅ, ତା ଦେହରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚାରେ ମାଟି ପୂରଣ କର। ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶାଅ। ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ମାଟିର ଗୋଟେ ସ୍ତର ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଅ। ଜାଣିପାରୁଥିବ କଣ ହବ। 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି? ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କୌଣସି
ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି? ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଫଳ ପନିପରିବାର ଚୋପା ଏକ ଗାଢ ରଙ୍ଗରେ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ହଉଛି କଣ? ପୋଷକ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କଣ କହୁ? ଖତ, ଯାହା ମାଟି ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା? ସେଇ ଜୀବାଣୁ ମାନରେ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ମିଶିକି ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? ଖତରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କବକ ଆଉ ବୀଜାଣୁ ପରି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସରଳ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଜାଣିନ, ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଯେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ଖତରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଯୋଉ ଚମଡା ହାଡ ସବୁଗୁଡାକୁ ଖାଇକି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହାତ ଥାଏ ନା ଆଉ। ବୁଝିଗଲାନି? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେମାନେ ଏହା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ ତିଆରି କରିବା ହିଁ ଏପରି କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ ତିଆରି କରାଯାଏ। ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗଛରେ ପକେଇବ, ଗଛ ଭଲ ବଢିବ। ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକର କଣ ନା ଗୋଟେ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଏବଂ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କେ ବେଦରେ? ଅଥର୍ବ ବେଦରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଇଛି? ଯଦି ତୁମେ ଚାରି ପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ବଗିଚାରେ ପଡିଥିବା ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ପଚିଯିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡିକ ତଳେ ପଡିଥିବା ସେଇ ଗଛ ବା ପତ୍ରକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। କି ପଦାର୍ଥରେ? ପୋଷକ। ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକୁ ଖତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଖତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ବୀଜାଣୁ ଆଉ କବକ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି, ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ବିଘଟିତ କରିକି। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଳ, ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମର ବି ମୂଳକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ଅପଘଟନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସ ତାପରେ କଣ କହିଛି? ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା ବେଳେ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ କଣ ହନ୍ତା? ବାସ୍ ଏଗୁଡା ଲେଖ। ଯଦି ନଥିଲେ କଣ ହନ୍ତା? ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡେ ଭଲସେ ବଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଛି। ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆସ ମନେ ରହିଲା ନା? ଏବେ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ। ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବ କଣ? ଦେଖ, ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପଯୋଗୀ ଶସ୍ୟକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। କଣ ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ? ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଗରମ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଇନ୍ଧନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମାନେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଜଳ ଗରମ ବି କରିବେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବି କରିବେ, ଯାନବାହନ ବି ଚଲେଇବେ। ଏଇ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କରି ମାନେ ଦେଖ କେତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତାପରେ ଆସ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମନ ଅଛି ନେବେ? ଇଏ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଖାଲି ସର୍ଟ ରେ କହୁଛି, ମନେ ରଖିବ, ଯେତିକି ସବୁ ଅଏଲ ଇଟିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଯୋଉ ତେଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କଲା ବାଲା ବୀଜାଣୁ ମାନେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କଡେଇ ପଡେଇ ଦଉଛେ ତରକାରୀ, ତ ସେ ତେଲ ଗୁଡାକ ଯାଇକି ପାଣିରେ ମିଶିକି ରହୁଛି ନା, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ। ତ
ତ ତେଲ ଗୁଡାକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଡା ଭାସିକି ରହେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଳଟା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେନି। ତ ସେଇ ଜଳରେ ଯୋଉ ତେଲ ଗୁଡାକ ଅଏଲ ଗୁଡାକ ଥାଏ ସେଗୁଡା ଖାଇଲା ବାଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ହେଲା ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖ ଦେଇଛି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ, ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜାଣୁ ସେ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି, ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, କଣ କଣ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଆଉ ତାର ଖାଦ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ତ ଆର ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଆଉ କରିଦେବି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ରେ ମୁଁ କରିଦେବି, ବୁଝିହେଲା ନାଇଁ? ତ ଏତିକି ଥାଉ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।